पंजाब पीसीएस 2025 की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पार्ट 1 इज स्टूडेंट जिसको मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट रेड, पार्ट 2 जिसको मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट ग्रीन, और पार्ट 3 जिसको मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट ऑरेंज। तो इफ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब पीसीएस 2025, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 322 वैकेंसीज नोटिफाइड बाय पीपीएससी, सबसे पहले आपको ये करना है कि अपनी मैपिंग करो कि यार मैं कौन सा स्टूडेंट हूँ, रेड, ऑरेंज या ग्रीन। ग्रीन स्टूडेंट कौन है? जैसे मेरे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस साल यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी का 20th को है, किसी का 26, 27, नेक्स्ट मंथ एंड देन सो ऑन। अप्रैल तक मेरे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज चल रहे हैं यूपीएससी के। अब उनको भी पता है कि यार हो सकता है यूपीएससी में इंटरव्यू देने के बाद में क्या पता नाम ना आए, लेकिन उनकी तैयारी पूरी है, तभी वो अभी यूपीएससी का मेंस क्लियर करके हटे। उन स्टूडेंट्स को मैं ग्रीन में डालता हूँ। सिमिलरली अगर आप पिछले 1.5-2 साल से किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे, you have covered the entire syllabus, you have written at least 10 full length mock tests for the mains, you have written more than 25 to 30 full length mock tests for the prelims, then also you are in this category कि यार मेरा पूरा सिलेबस हुआ है, मैं घट्टो घट 5-7 हजार एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर ले पिछले 1.5 साल एंड आई हैव ऑल्सो रिटन अबाउट 500 मेंस आंसर, यू आर ऑल्सो इन ग्रीन कैटेगरी अकॉर्डिंग टू मी। एक सब्जेक्टिव चीज है। अगर अभी नोटिफिकेशन आई है और आपको लगता है कि यार मैं पेपर दूं, देन यू आर इन रेड कैटेगरी। अगर आपको अभी पैटर्न का पता नहीं है या अभी पिछले 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੀਸੀਐਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਬਟ ਨੈਵਰ ਰੀਲੀ ਪੇਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਰੈਡ। One thing I want to clarify, whether you are green, orange or red, it has nothing to do with your chances of getting in. ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਏ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਦੇ ਮੇਡ ਇਟ ਟੂ ਦ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜੀਐਨਡੀਯੂ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਔਰ ਐਨੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਨ ਯੋਰ ਓਨ ਸਿਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5-5 6-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ I want to clarify that whether you are here or here, it simply does not make any difference. Well, it does, but it does not mean that you will not get into the services because you are here, or you will definitely get into the services if you are here. ठीक है जी। ऑरेंज कैटेगरी वाला स्टूडेंट कौन है? जिन्हें थोड़ी बहुत पैच वर्क स्टडी कर ली, थोड़ा जा इतों पढ़ लिया, थोड़ा जा उतों पढ़ लिया, कोई यूट्यूब तो पढ़ लिया, थोड़े ਜਿਹੇ ਨੋਟਸ ਮੰਗਵਾ ਲਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1.5-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੇ ਬੀ ਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਡਿਡ ਨਾਟ ਟਰਨ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਨਾਈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪੜਾਇਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪੜਾਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ 2.5 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਯੋਰ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਰੇਲਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲ, ਅਟੈਂਪਟ ਆਫਟਰ ਅਟੈਂਪਟ ਆਫਟਰ ਅਟੈਂਪਟ ਆਫਟਰ ਅਟੈਂਪਟ। ये वाली कैटेगरी थोड़ी डेंजरस है। प्रॉब्लम की है ना, हुणे क्लासा लाण जोगे रहे क्योंकि क्लासा तो ला लिया किते, ना हुणे क्लासा ना लाण जोगे रहे क्योंकि आंदा तो हले भी कुछ नहीं। फर्स्ट थिंग इज ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚੋਂ, ਔਰੇਂਜ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ first once you know where you are, that should be the step 1 to decide ਅਗਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫॉर मी ਇਟਸ ਅ ਬਿਟ ਓਵਰ, ਯੂ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਓਵਰ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ। ਨਨਦਲੈਸ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 90-100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲ ਨਾਓ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਲਾਣੇ, सिलेबस भी कवर करना है, नोट्स भी पढ़ने हैं, एमसीक्यू भी करने हैं, मेंस के आंसर भी लिखने हैं। फॉर रेड कैटेगरी दिस इज ऑल, यू शुड डू एवरीथिंग। किसी भी चंगे मेंटर नाल तुसी प्रॉपर प्रिपरेशन करो, बट कीप वन थिंग इन माइंड, अ मेंटर विदाउट अ मेंटरशिप प्लान इज अ शैम। मैं बड़ा वधिया मेंटर है ते तुसी मेरे को आए, इट कुड बी मी आल्सो, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ,
चलो, व्हाट इज ए मेंटरशिप प्लान, वो दैट यू विल गेट टू नो, दैट डज नॉट फंक्शन, ठीक है, दैट शुड बी द केस। ग्रीन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਨੀਡ ਕੋਰਸਿਸ, ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਨੀਡ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਪਿਓਰਲੀ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਹਰਿਆਣਾ ਐਚਸੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ 1 ਆਇਆ, ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਉਹਦਾ यूपीएससी ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਹੈ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਇੱਥੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ 7 ਆਇਆ, within few months cleared UPSC, na hai Sujawal Jagga, and he will also take your session very soon. Similarly, मेरा एक स्टूडेंट सीगा जिदा PCS नहीं क्लियर होया, within few months UPSC rank 34. So if you are clearing one exam, that does not mean you will automatically clear the other exam. कई बार PCS नहीं क्लियर हो रहा, UPSC क्लियर हो जाता है, कई बार UPSC नहीं क्लियर होता, HCS क्लियर हो गया, HCS नहीं क्लियर होया, PCS क्लियर हो गया। So keep on preparing, but you must have a plan based on where you are। ਜਿਹੜੇ orange category ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੋਂਟ ਲੈਟ ਯੋਰ ਈਗੋ ਡਿਸਾਈਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੇਅਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੇਅਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ 5 ਸਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਇਨਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਅ ਕੋਰਸ, ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੀਚਿੰਗ। ਸੋ ਹੀ ਸੈਡ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਦੈਟ ਵਾਸ 2017, ਟੂਡੇ 2016, 15, 16, 17, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 2025 ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਮੈਂ 10 ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਦਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਓਨਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਪ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਡਿਸਾਈਡ ਫॉर योरसेल्फ। ਐ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਯੂ ਕੁਡ ਬੀ ਰੈਡ, ਬਟ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਯੂ ਕੁਡ ਬੀ orange। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਯੂ ਕੁਡ ਬੀ orange, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੈਡ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਾਕ ਟੇਕਿੰਗ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿੱਥੇ, ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੈਟ ਯੋਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਚਾਰਟਡ ਆਊਟ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ comprehensive crash course. This may sound oxymoron to you, comprehensive and crash course, but it will make sense shortly. देखो जी, सब तो पहली चीज, मेरे लेक्चर सुन के जे कोई ऑफिसर बनता ਤਾਂ फिर you will go on YouTube and see there are videos by me ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਫਿਸਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੈਕਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ, ਸਬਜੈਕਟ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਟੀਮ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ that only helps you to get about ਜੇ 100 ਕੱਟ ਆਫ ਜਾਊਗੀ ਲੈਕਚਰਸ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ 70-75 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ 100 ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ 100% ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੱਟ ਆਫ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਫਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। that you and CBL, aspirant and CBL, they work as a team. 50% is in your hand. Okay, I will put it differently. In fact, 40% is in your hands, 40% is in our hands or any mentor that you choose, and 20% in the hands of the Lord. But ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 40% ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 40% ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਸਮਝੋ। ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਮੋਡਿਊਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਲਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਯੂ ਕੈਨ join this plan offline, you can join this plan online, or you can self study as well। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ you will keep on fumbling and jumping, ਮੈਂ ਕੀ ਪੜਾਂ ਕੀ ਨਾ ਪੜਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਈ, 13 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ we will give you one subject, ਜਿਵੇਂ ਇਕੋਨਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, and subject 2 IR। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਇਨਟੂ 2 ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਆਈ ਐਮ ਫਾਈਨ ਵਿਦ ਮਾਈ ਗ੍ਰਾਸਪਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਾਸਪਿੰਗ ਪਾਵਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਵੇਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਤਾਂ ਬੇਸਡ ਔਨ ਹਾਊਐਵਰ ਵਟਐਵਰ ਫਲੋਟਸ ਯੋਰ ਬੋਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਕੋਨਮੀ ਐਂਡ IR ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। After every video you will get 25 MCQs. Here also you will get 25 MCQs. So daily you will get 50 MCQ with answers with explanation. ਤਾਂ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 250 MCQs ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 2 ਮੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿਦ ਮਾਡਲ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 MCQ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਤੇ 2 ਮੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, 25 MCQ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ 2 ਮੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, 25 MCQ 2 ਮੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਦਾਂ ਹੀ IR ਚ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 25 MCQ 2 ਮੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੰਡੀਆ USA WTO ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ EU 25 MCQ ਤੇ 2 ਮੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। This is how your week should be. Now I strongly recommend that do not watch more than 1 video per subject. ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਫਰਦਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 5-5 6-6 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MCQ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਾਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਰ ਇਹ 25 MCQ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਰਾਈਵਡ ਨੌਲੇਜ, ਡਿਰਾਈਵਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੋਰ ਵੀਕ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ every Saturday you will get a video on reasoning, quant and English, unseen passages, comprehension, CSAT part। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ CSAT part strong ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ skip ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, 40% ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ CSAT ਤੇ। ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਸੈਟਰਡੇ ਐਸੇ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਗਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ। Students write their first full length Punjabi test or first full length English test in the exam itself. This is suicidal. 350 marks 100 essay ਦੇ 150 essay ਦੇ, 100 ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੇ 100 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ। ਇਹ 350 ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਧੂ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਇਕੋਨਮੀ ਚ 3 ਵਾਧੂ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ IR ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਿਆ। GS ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ 20 ਨੰਬਰ 25 ਨੰਬਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 350 ਨੰਬਰ ਨੇ, 100 ਨੰਬਰ ਐਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ, 100 ਪੰਜਾਬੀ, 150 ਐਸੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ 80 90 100 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, so Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 2 subject 25 MCQs each, so total 50 MCQs and 4 mains ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡੇਲੀ, ਤਾਂ 20 ਮੇਨਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਟਰਡੇ ਆਪਣਾ CSAT ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਟਰਡੇ ਆਪਣਾ ਐਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਨਾਓ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ 100 MCQs ਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਐਨੀਥਿੰਗ that CBL does is available both offline and online. Now
ਆਫਲਾਈਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ क्योंकि ਇਹ ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਮੂਲੇਟਡ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵਿਜੀਲੇਟਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀ, OMR ਸ਼ੀਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ ਆਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਸ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਕ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, 2-4 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਡਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 125-26 ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ 96-97। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 110 ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਡਿਓਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਈ want you to feel कि यार जिस दिन ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਓ ਉਸ ਦਿਨ it should be yet another Sunday for you ਕਿ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ, ਠੀਕ। ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਲ ਅਕਸਟਮਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆ UPSC ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇ ਨੋ, ਸੋ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਫੀਅਰ ਆਫ ਅਨਨੋਨ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਤਾਂ UPSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। So don't do that. For that you have mock test. Don't spoil your attempts like this. Anyways, एक week hun cover ho gaya. Now you switch to the next week. Again, economy, 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 economy. On economy, IR, 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 IR. ठीक है जी। फिर वही 25 MCQ, 2 ਮੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, 25 MCQ, 2 ਮੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ 14 ਫੈਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ in your personal life, I don't know, but here you will have lecture on science and tech, 25 MCQs and 2 mains question, and Indian polity, 25 MCQs and 2 mains question. Now ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਸੰਡੇ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। 40 ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 40 questions they will be from subject number 1, 40 questions will be from subject number 2। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਸਬਜੈਕਟ 1, 40 ਕੁਐਸਚਨ ਸਬਜੈਕਟ 2, so that you would know कि यार जो कुछ मैं पिछले हफ्ते पढ़ा वो मेरा पूरा कंसोलिडेट हो गया, मेरी टेस्टिंग भी होगी। तो 250 MCQs प्लस 200 MCQs, ਜਿਹੜੇ 40 ਇਹ ਹੋ ਗਏ, 40 ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ 20 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, they should be sufficient। now the question is ਕਿ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 9 PM you will get current affairs video every day। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, yes, and you can attend it online as well। ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ with notes with MCQ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਾਲੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਇਕੱਲੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਟ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਫੀਲ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਇਹਨੇ। ਸੋ ਜਸਟ ਟੂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਅਗੇਨ, on Sunday you will have 40 MCQ of series 1 subject 1, 40 MCQs of series 2 and 20 MCQs of current affairs। 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। 1:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸੀਸੈਟ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ।
ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੋਰ 1 ਵੀਕ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੈਂਡ ਗੁੱਡ 3 ਵੀਕਸ ਔਨ ਦੈਟ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਵੀਕ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਵੀਕਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਬਟ ਫੇਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, 15 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਵੈਸਟ ਵੇਅਰ ਵੀ ਗੈਟ ਸਮ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। every subject, any subject which is mentioned in the syllabus, that will be covered। ਆਪਾਂ ਨਾ ਫਾਹਾ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ 9 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ। that is illusion of preparation। ਇਹ 9 12 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਨਾ, they don't take you anywhere। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਆਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣਗੀਆਂ ਲਾਸਟ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੀਡੀਐਫ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ YouTube ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਐਨੀਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ, ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ them। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਾਥਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 9 12 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਮਸਟ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਾਂਗੇ ਡੇਲੀ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਟੈਸਟ। ਸੋ ਰਫਲੀ 20 ਪਲੱਸ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਸੰਡੇ, ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਸਟ, ਐਸੇ ਟੈਸਟ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਸਟ, ਐਸੇ ਟੈਸਟ, ਸੈਟਰਡੇ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੀਸੈਟ ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕ ਬੁੱਕਸ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਬਸ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ 100 ਡੇਜ਼, ਆਲਮੋਸਟ 90 to 100 ਡੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀਬੀਐਲ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਸਰੈਂਡਰ योर स्ट्रेटजी मेकिंग टू अस कि यार ये स्ट्रेटजी बनाए, ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ, ਇਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਬਣਾਏ ਨਾ ਕੰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ MCQ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂ। ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਈਨ ਟੂਗੇਦਰ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ, ਵਿਲ ਕਲੀਅਰ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਔਨ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਿੰਗ ਐਂਡ ਸੋਰਸਿਸ, ਕੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਨਾ ਬਸ ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨॉट योर क्वेश्चन। डोंट थिंक कि मेरा हो जाऊगा, या ना ये भी ना सोचो कि मेरा नहीं होगा। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਫੋਰੈਸਟ ਸੋਇਲਸ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਸ ਉਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਕਿਉਂ ਲਾਣਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਬ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਆਓ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਫੁੱਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੁੱਲ ਫੇਥ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂਟਲ ਸਪੇਸ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂਟਲ ਸਪੇਸ ਪੂਰੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਓ। Treat this exam as your first priority for the next 100 days। Of course, ये पेपर clear होगा। मेंस ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ clearing the prelims does not count for anything unless we clear the mains। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਥਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਤੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ PPSC ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ, ਫੇਥ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਫਸਟ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਿਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ।
If you need any help, do not hesitate to get in touch with us. There is one more thing I want to mention. Yeah, many students are writing in comments ki sir, we have some financial problems and we struggle to afford test series and coachings and this and that. Write to us. If you genuinely have any problem and you are willing to study well, write to us, we will accommodate you. कोई problem नहीं है. But if you can afford, you should pay. ठीक, simple, simple. This is primarily the strategy for those who think that they need a complete outsourcing. Now, if you are one of those ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ. What you should do, you should just do these 50 MCQs with us and 4 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੇਨਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਜਾਓ. ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਿਓ and Saturday वाले English, Punjabi and essay वाले test दे दो. Just do the testing part. No videos, no nothing. No notes, no videos. Those who think यार मैंने 50 MCQs ते 2 मेंस दे क्वेश्चन भी डेली नहीं चाहिए, मैं बस टच च रहना, बाकी मेरी पूरी तैयारी है. Just come here on every Sunday. You can do online as well and offline as well. As I've said earlier, I would prefer offline for Sunday's test, but your call. ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ संडे नो अपना सिर्फ टेस्ट दे दो. If you need any help, do not hesitate to get in touch with us. Write in the comments. We are here to support you in this journey. Form ਭਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SGM ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ we will help you in every step in whatever capacity we can. All the best. Jai Hind, Jai Punjab.